the discovery for ferrocene in 1964. Okay, so here Wilkinson catalyst, that is a rudium first complex, and rudium triphenyl phosphine chloride containing 3 phosphine ligands and 1 chlorine. Okay, so those students give the answer trichloro. So this is not trichloro. This is what only 1 chlorine group. Okay. As a result of the olefin insertion, hydrogenation, we obtain the rudium third. Okay, so when this Wilkinson catalyst used at initially it having first oxidation state, but after hydrogenation it will be converted into what? Third oxidation state, which having the 16 electron 5 coordinated spaces. A solvent occupies the 6 coordinate site to take it into 18 electron spaces. Okay, so what happened? In the Wilkinson catalyst, all of you know that triphenyl phosphine is there, and for the one for triphenyl phosphine group is a leave, and that's why in mechanism we see that is dissociation of one ligand. So dissociation of one ligand means what? It is removal in presence of what? Solvent, and solvent occupies their space, and at that time the 16 electron is converted into 18 electron spaces. Okay, so that part also we seen that. So how the rudium triphenyl phosphine chloride compound is formed. Okay, so you see that chlorotris, so 3, one chloro group is there, that's why it is a chloro. That is 1, 2 and 3. Which group? Triphenyl. Okay, here you see pH. pH means what? Phenyl ring, and phosphorus metal is there, that's why it is triphenyl. So here tris, triphenyl phosphine. Okay, so this ligand is nothing but the triphenyl phosphine. Okay, so chlorotris triphenyl phosphine, rudium first is the name. Okay, so some of the students give the correct name, but here not 3 chlorine, here only 1 chlorine, that's why it is chloro. Okay, so chlorotris triphenyl phosphine, rudium first chloride, and this is a photograph of Wilkinson. Okay, Geoffrey Wilkinson, who discovered this catalyst. Instead of this catalyst, there is. Okay, so that part we see in last lecture, and you know that this catalytic hydrogenation means what? Insertion of hydrogen in carbon-carbon double bond, that is alkene. Means what? After hydrogenation, alkene is converted into what? Alkane. This is the simple meaning of hydrogenation. What is hydrogenation? Yes, anyone? Yes, hydrogenation means what? Hello? Pratisha Kadam? Yes, I am audible? Yes, no? Pratisha Kadam? Yes, sir. So give response. You not give any response, then how I can teach to you? Okay, hydrogenation means what? A chemical reaction between hydrogen and other molecules using catalyst. No. Hydrogenation means insertion of hydrogen. You see here. This is what? Any kind of catalyst, and we see the Wilkinson catalyst. Okay, so here is the carbon-carbon double bond. So in that carbon-carbon double bond, you have to add this hydrogen.
to alkene, it converted into what? What is this? Carbon-carbon double bond or single bond? Yes, it is carbon-carbon double bond or single bond. Sir, double. This one. Single bond or double bond? Hello? Single. Single bond. So when you add hydrogen to alkene, alkene get converted into what? Alkane. And this is nothing but the hydrogen. That the insertion of hydrogen takes place. And this is called, it is takes place with the help of catalyst, then it is called as a catalytic hydrogenation. Okay, all of you understand? Yes, no? Yes. Okay. So here you see that expect very sterically hindered alkenes. This reaction usually proceeds rapidly and cleanly. Okay, very sterically hindered alkenes. The most common catalyst are various forms of transition metal. So for catalytic hydrogenation, there is use of platinum, palladium, rhodium, ruthenium, and nickel. So these 5 metal, 1, 2, 3, 4, 5 metals is used for the catalytic hydrogenation. And today, in case of Wilkinson catalyst, we have to see this rhodium catalyst. What do we want to see? Here is the rhodium. Find rhodium first. Okay, and there are 3 type of hydrogenation. Last time we seen that in the carbon-carbon double bond, that is alkene, you have to add hydrogen. Then what happens? There is a formation of carbon-carbon single bond. Means simple alkene. What? Alkene converted into what? Yes, anyone? Hello? Alkene converted into what? Hello? Hello? Alkene converted into alkane. Okay. So this hydrogenation are of 3 types. That is oxidative addition, hydrogenolysis, and heterolytic cleavage. How? You see the hydrogen directly, 2 molecules of hydrogen directly attached to the metal ligand, then it is called as a oxidative addition. While 2 hydrogen molecule along with metal ligand, there is one another group is there, and this one hydrogen attached to this group and another attached to metal ligand, then it is called as a hydrogenolysis. You see here, one hydrogen is go with what? Metal ligand, and another is what? Another functional group which is present in the compound. That's why it is called as a hydrogenolysis. While the hydrogen atom is one attached with metal ligand, while another group present in the reactant molecule, and that's why this hydrogen attached to another group, and which bearing or which producing the charge. Okay, if hydrogen attached to metal ligand, it having the minus charge, while another group where the hydrogen is attached, it having the positive charge. The charge formation takes place during time of hydrogenation, then it is called as a electrolytic cleavage. Okay, so how many types of hydrogenation? Yes. Hello. Hello. 3 types. 3 types: oxidative addition, hydrogenolysis, and heterolytic cleavage. Okay, all of you understand? All of you understand? Yes, sir. Okay. So in case of rhodium catalyst, so all of you see the structure of rhodium catalyst here. Okay, and how that catalyst is used for the hydrogenation reaction.
that reaction consists of 5-step mechanism. Okay, and in that first step is what? Dissociation of one ligand. So you have to see here the rhodium having first one oxidation state and 3 triphenyl phosphine group is there. Here is the 3 and chlorine atom is there. Okay, so in presence of solvent, what happened? One of the group triphenyl phosphine is dissociated, means what? It is removed, and that's why here is what? Minus pph 3. That is dissociation of one ligand. After dissociation of one ligand, what happened? This solvent molecule add here. Okay, by removing one triphenyl phosphine group. Okay, and this is the first step where one of the ligand is lost and replaced by the solvent. But you concentrate on here of rhodium is also same. It is also same. This is the important. Okay. Then second step is called as a oxidative addition of hydrogen. First step is what? Dissociation of one ligand. Second one is what? Oxidative addition of hydrogen. So you have to see that here is the solvent molecule. After first step, the solvent attached to here, and when hydrogen molecule is added into this Wilkinson catalyst, then what happen? Here 2 hydrogen molecules are attached. Yes, but here most significant is what? Here most significant is what? There is a change in oxidation state. Okay, so in second step, that is oxidative addition of hydrogen, rhodium first converted into rhodium third. Yes, all of you understand? Yes, no? Okay, so that is the second step, that is oxidative addition of hydrogen. And what is that? Hydrogen is added to the metal, leading to increasing both oxidation number as well as coordination number. So this is the most important about the second step. In second step, that is oxidative addition of hydrogen, in this the coordination number as well as oxidation number of rhodium catalyst or Wilkinson catalyst is going to increases. Okay, so what is the coordination number here? Anyone? Pratiksha Kadam? Yes, what is the coordination number? हॅलो, अरे माझा आवाज व्यवस्थित येतोय का तुम्हाला? येतोय. मग आन्सर द्या ना. इथं काय कोऑर्डिनेशन नंबर काय असेल? कोणीही सांगा. सांगता येईल का नाही? येस नो. येत असेल तर येस म्हणा, नसेल तर नो म्हणा. येतोय का? अरे मेसेज करू नका, डायरेक्ट बोला, कारण का इथं मी पीपीटी शेअर केलेली आहे. ओंकार जगताप आहे का इथे? 4 हा बोला. 4 coordination number. हा काय म्हणालात? 4 हा बोला. हॅलो, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय? हॅलो हॅलो, व्हॉट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? ligands attached to metal. सेंट्रल ऍटमला तेवढे लिगॅन्ड्स कनेक्ट असतात ते. हा मग सांगा ना, इथं इथं लिहा, याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे? इथे
या कंपाऊंड मध्ये कोऑर्डिनेशन 4. नंबर किती आहे? 4. इथे किती आहे? इथे किती आहे? 1 2 3 4 5 6. ऑक्सिडेशन स्टेट इथे किती आहे? 1. इथे किती आहे? 3. And that's why in second step, that is oxidative addition of hydrogen, the oxidation number as well as coordination number going to increases. समजलं का? हॅलो. Yes, sir. हो, sir. आता नेक्स्ट स्टेप जी आहे ती coordination number and oxidation number is increases and hydrogen is attached. Coordination of alkene, what happen? This Wilkinson catalyst is coordinate with carbon-carbon double bond. So here is the carbon-carbon double bond, that is alkene, and you have to see here, here is the coordination takes place with what? Wilkinson catalyst. And third step is what? Coordination of alkene. Now, next one, if when coordination of alkene is there, then what happens? The migratory insertion takes place. Means what? One hydrogen migrates and inserted between carbon and hydrogen of alkene. See here, this carbon atom is migrated over here. Okay, and instead of carbon-carbon double bond, here is the carbon-carbon single bond, and instead of CH2, here is CH3. This step is called as a migratory insertion, where one hydrogen atom which is added to carbon-carbon double bond and it gets converted into CH3. So this step is a one hydrogen migrates and inserted between carbon and hydrogen of alkene. Okay, all of you understand migratory insertion? Yes, no? Hello? Yes, sir. Okay. So next one, after insertion, so only one hydrogen is inserted, but our aim is what? Two hydrogen is inserted. And then it last step, that is reductive elimination. In that what happened? In that what happened? This hydrogen is again migrated here. Okay. And the compound CH3 formation takes place. And remove this bond, and that's why it is called as a reductive elimination. And after reductive elimination, you see here the oxidation third step is converted into oxidation first. Means we have to recover catalyst after the reaction. So release of the product with the regeneration of the catalyst. So this is the most significant advantage of a Wilkinson catalyst. After the reaction, regeneration of catalyst takes place. Okay, all of you understand 5 steps? Yes, sir. So which is first step? Dissociation of one ligand. Second step, oxidative addition of hydrogen. Third step, coordination of alkene. Fourth step, migratory insertion. And 5 step, reductive elimination. And here the all which the cycle of this represent here, and it is called as a Tolman's catalytic cycle. And Tolman's catalytic cycle is for what? Wilkinson catalyst is. So you have to see here, this is the catalyst after addition of solvent molecule. Okay, so 16 valence electron is here. Here is the 16 valence electron is there. But after oxidative addition, the coordination number is going to increases, oxidation number going to increases, and that's why 18 valence electron is here. At this step, there is a alkene, and coordination with alkene with this catalyst takes place here. Here also 18 valence electrons, and after that reductive elimination is there, and after reductive elimination there is a generation of catalyst takes place. So this is the whole concept about the Wilkinson catalyst mechanism for the hydrogenation reaction. Okay, all of you understand? समजलं का सगळ्यांना? हो. इथे एक एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे.
So octene, one octene means what? It is a alkene. Here is what? Alkene. So here you see that carbon-carbon double bond is here. That's why it is called as one octene. And by use of this chloro, tris, triphenyl phosphine rhodium in presence of hydrogen as well as benzene as a solvent, then this double bond this double bond is converted into what? Carbon-carbon single bond, and one octene converted into octane. Okay, you understand this one? Hello? Yes, sir. Okay, so this is about the mechanism of Wilkinson catalyst, how the Wilkinson catalyst is used for the hydrogenation reaction, and in that 5-step mechanism steps are there. 5 mechanism steps. Anyone give the name of 5 mechanism steps? Yes? Anyone? Hello? सांगू का sir? Yes. First, dissociation of one ligand. Second, oxidative addition of hydrogen. Third, Okay. coordination of alkene. Fourth, migration insertion. 5, reductive elimination. Very good. So these are the 5 steps which is used for what? Hydrogenation reaction by Wilkinson catalyst. Okay. So if you have any doubt, please ask. Kai doubt side ka? Yes, no? Hello? Right. Okay, so I think 5 minutes are there. So we see one more part of this examples. Okay. So I would like to share the screen once again. So all of you seen this PPT? Yes. No? Yes. Okay. So here, what we want to see, the rate of hydrogenation decreases with increasing the alkyl group substitution on double bond mirroring their relative binding affinities to the metal center. It is also partly due to steric factors. Therefore, for successful hydrogenation, oxidative addition of dihydrogen prior to the binding of olefin is crucial. So if you see here, the number of alkyl group on this carbon-carbon double bond is going to increases, then the rate of hydrogenation going to increases or decreases? काय होतं? हॅलो, रेट ऑफ हायड्रोजनेशन काय होतो? इन्क्रीज होतो का डिक्रीज होतो? हॅलो, डिक्रीज होतो. व्हेरी गुड. म्हणजे हे फक्त लक्षात ठेवा, अल्किल सबस्टिट्यूएंट्स जर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वरती वाढले तर ते काय होतं? रेट ऑफ हायड्रोजनेशन डिक्रीज होतो. ठीक आहे. We would like to see one example, that is here less substituted carbon carbon alkene compound is there, and here is more substituted because substitution at this side, substitution at this side, substitution on this side. So less substituted and sterically less hindered double bonds selectively hydrogenated. Suppose such type of example asked to you, so you have to just concentrate on less substituted carbon carbon double bond and
where you have to convert into single bond only. Okay. Example, selectively hydrogenated over endocyclic is the exocyclic. Exo means outside, endo means inside. So instead of inside, outside bonds are first hydrogenated by this rudium chloride triphenyl phosphine molecule. Okay. The next example, that is cis alkenes are reduced rapidly than trans alkene. So you see here, here is the cis alkene, here is the trans alkene. Sorry, here is the cis alkene, here is the trans alkene. And if you see after this catalyst hydrogenation, the cis catalyst. Okay, so both are on the same side. That's why it is a cis catalyst is selectively reduced. Okay. Then isolated double bonds are rapidly hydrogenated over conjugated lines. Okay. If you see here, the conjugation is there. Conjugation means what? Alternative single double bond. So here is the double bond, here is the single bond, here is the double bond, here is the single bond. But if here is the double bond, then this compound is conjugated. But what happened? After these two double bonds, there is a bond is isolated, while these two are so ते काय प्रॉब्लेम झाला MSC चा तुमचा? hydrogenated. त्यांना क्वेश्चन बी ऑप्शनला पडले काय पोरांनी करायचं हं? आता पेपर आहे ना MSC चालू हा. तर तिथं काहीतरी प्रॉब्लेम झाला ते क्वेश्चन ऑप्शनला पडल्यासारखं दिसतंय काहीतरी मुलांना ऑफलाईन आहे. मग तेच जाऊन बघ ना काय म्हणतात ओके, ते. आलं. त्यांचं ते मुलं आलेत वाटतं बरोबर जातो किती त्यांना जरा 2 मिनिटं थांबायचं नाही झालं माझं 12 झालं. तर मग बंद कर So this conjugated double bond and isolated double bond. So isolated double bond converted into single bond. Okay. So all of you understand? Yes, sir. Okay. So remaining part we will see on later. So today we stop here. Okay. So stay at home, stay safe. Have a nice day.
Good afternoon to all. हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो, आवाज येतोय का? येस सर. सर्वांनी कॅमेरा चालू करा. स्टार्ट युअर कॅमेरा. हॅलो, प्रत्येकानं कॅमेरा चालू करा. प्रेझेंटी घेणार आहे. जर ज्याचा कॅमेरा ऑफ असेल त्याची ॲब्सेंटी लागणार आहे. त्याचा कॅमेरा ऑफ असेल त्याची ॲब्सेंटी लागेल. फक्त आता एकच चालू झालेला आहे, 2. बाकीचे इतका वेळ लागत नाही कॅमेरा स्टार्ट करण्यासाठी. आताशे 5 झालेत. आवाज येतो ना सर्वांना? मयूर, हो येतोय सर. बाकीचे जे कॅमेरा चालू करत नाही ते बहिरे तर नाहीत ना? ओके, अजून थोडे जण राहिलेत. पूजा अनगुले, सायली बिसे, सायली अगुडे, अनिता गुरव, श्रेया आयरेकर, पूजा अनगुले, अनिता गुरव, तुमच्यापैकी किती जणांनी सकाळचा कार्यक्रम अटेंड केला? एक चांगलं लेक्चर तुम्ही मिस केलं आज. ठीक आहे, तुमच्यापैकी फक्त 5-6 वर्षांनी मोठा असेल तो. त्यानं त्याच्या आयुष्यातलं सांगितलं त्याने कसं स्ट्रगल आहे. तुम्हाला लक्षात ठेवा, तुम्हाला पण स्ट्रगल करावं लागणार आहे याच्या पुढं. मग मुलगी असो किंवा मुलगा असो. आजकालचं जीवन इतकं सिंपल नाहीये, बरोबर? तर लक्षात असू द्या, असे कार्यक्रम अटेंड करत जा, त्याच्यातून थोडं काहीतरी मिळतं. आणि तुम्हाला एक फीडबॅक लिंक शेअर केली जाईल या ग्रुपवर तुमच्या. ती फीडबॅक लिंक भरून पाठवायची प्रत्येकानं. ठीक आहे, एवढं तुमचं स्ट्रेंथ आहे. 80-90 मुलं त्यांनी सर्वांनी फीडबॅक फॉर्म भरायचा कंपल्सरी. आणि ज्याचा फीडबॅक नाही आला ना तर त्याची मग पुढच्या लेक्चरला मी त्याला अलाउड करणार नाहीये. ओके, ठीक आहे. आता आपण मागच्या लेक्चर आपण डिस्कस केलं तर तुम्हाला मी एक टॉपिक शिकवणार आहे अनालिटिकल केमिस्ट्री मधनं, फूड अँड फ्लुइड अनालिसिस. बरोबर? फूड म्हणजे तुम्हाला माहित आहे अन्न, बरोबर आहे? अन्न म्हणजे काय? कुठले असेल, फळ असेल किंवा आपलं खाण्याचे पदार्थ असतील, मिल्क असेल, कुठलेही असेल, बरोबर आहे? त्याचं अनालिसिस. तर मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो की फूड अनालिसिस करणे गरजेचं का आहे? त्याच्या अगोदर करायला पाहिजे का नको फूड अनालिसिस? व्हॉट इज युअर ओपिनियन? प्रत्येकाने बोला. ज्याला काय आपलं मत व्यक्त करा ते दे आर ओपन टू, आर दे आर फ्री टू टॉक.
फूड अनालिसिस केलं का नाही पाहिजे? व्हॉट इज युअर ओपिनियन? किंवा का गरजेचं आहे? तुमचं मत व्यक्त करा. आपलं टीचिंग एक साइडेड नसणार आहे, लक्षात असू द्या. आपलं टीचिंग कसं आहे, 2 वे असलं पाहिजे. तुम्ही पण बोललं पाहिजे, तुम्ही पण प्रश्न विचारले पाहिजे, तर चांगल्या पद्धतीने आपलं टीचिंग होईल, तुम्हाला जास्त समजेल. त्यामुळे लक्षात ठेवा, नेहमी तुम्ही प्रश्न विचारत चला, काही अडचण असेल तर फूड अनालिसिस करताना किंवा फूडचं अनालिसिस करणे जरुरी आहे का नाही? दिस इज द माय क्वेश्चन. Is it important to do the analysis of food? काय मत आहे, कोण सांगेल? माईक अनम्यूट करा आणि सांगा. मयूर? केलं पाहिजे. ओके, गुड. अनिता, काय केलं पाहिजे आता? अनिता, फूड अनालिसिस काय केलं पाहिजे? बाकी कोण सांगेल का? शीतल भुजबळ? येस सर. हा, फूड अनालिसिस केलं का पाहिजे? तुमचं काय मत आहे? फूड अनालिसिस करायचं का नाही करायचं? केलं पाहिजे. हा, पण का केलं पाहिजे? बाकी कोणाला माहित आहे का करायचं फूड अनालिसिस? ओंकार जगताप? ओके, चॅट बॉक्स मध्ये ओंकार दिगेन टाकलेला आहे. यस सर, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अनालाइज द फूड रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ फूड इन्ग्रेडियंट. ओके, गुड. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही लिहून टाका जर तुम्हाला बोलायचं नसेल तर. आज कुठला वार नाही ना, मौन व्रत आज काय नाही ना, बोलायचं नाही ठरवलं असं काय असेल तर ठीक आहे, मग चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही लिहू शकता. लवकर लिहा, 2 मिनिटं आपण याच्यावर घेऊया. So why food analysis is important? For healthy food, बोला प्रतीक्षा. for healthy food, checking for involution of chemicals. Okay, ठीक आहे. Shreya Ayrekar written that yes, it is necessary to check the chemical composition, food quality. Okay, good. Contamination. Okay, good. अजून मराठीतून सांगितले तरी चालेल. फूड पॉयझनिंग होऊ नये म्हणून फूड अनालिसिस केलं पाहिजे. ओके, फूड पॉयझनिंग होऊ नये म्हणून केलं पाहिजे. अजून पूजा बाबा रिटर्न दॅट टू फाइंड टॉक्सिक सबस्टन्स इन फूड. ओके, फॉर एक्झाम्पल सांगता येईल पूजा? बरोबर आहे तुझं. फॉर एक्झाम्पल कशामध्ये टॉक्सिक सबस्टन्स असतात? तुमच्यापैकी शेतकऱ्याचा कोण मुलगा आहे का? शेतकऱ्याची मुलं आहे का कोण? मुलगा मुलगी असू दे, कोण आहे? शेतकऱ्याचा कोण असेल तर त्यांनी फक्त माईक अनम्यूट करा. शेतकऱ्याचा मुलगा आहे का कोण किंवा मुलगी? म्हणजे ज्याला थोडं शेतीचं नॉलेज असेल त्याच्यासाठी थोडं विचारायचं आहे. शेतीमध्ये तुम्ही फर्टिलायझर वापरता बरोबर? फर्टिलायझर आपण वापरतो ते तयार केलेलं असतं, आपण दुकानात विकत घेतो फर्टिलायझर आणि आपल्या शेतामध्ये ते वापरतो, जेणेकरून आपलं उत्पादन चांगलं येईल, पीक चांगलं येईल, त्याच्यासाठी आपण वापरतो. पण त्याच्यापासून काही टॉक्सिक केमिकल त्या पिकामध्ये किंवा प्रोडक्शन मध्ये मिक्स होतात, ठीक आहे, आणि त्याचा परिणाम आपल्या शरीरावर होतो, ठीक आहे. त्यामुळे आजकाल सगळे लोक सेंद्रिय रसायन खताकडे भाग घ्यायला लागलेले आहेत.
ओके. सेंद्रिय खत म्हणजे काय, जे आपलं नॅचरल खत असतं फर्टिलायझर ते वापरायला लागलेलं आहे, बरोबर. कारण त्याच्यापासून कुठलंही टॉक्झिसिटी किंवा टॉक्झिक केमिकल त्याच्यामध्ये मिक्स होत नाही, बरोबर. तसंच फूड पॉयझनचं किंवा फूड कंटॅमिनेशन म्हणजे एखाद्या ह्याच्यामध्ये जे फूड असेल किंवा अन्न असेल त्याच्यामध्ये क्वालिटी त्याची खराब होते किंवा क्वालिटी चांगली वाढते आफ्टर ॲडिंग सम मटेरियल्स, ठीक आहे. अशा ते फर्टिलायझर्स असतो. पण काही मध्ये फूड त्यामध्ये मिक्स करतात की जेणेकरून त्याच्यापासून नफा जास्त मिळता येईल. म्हणजे दुकानदार असेल, फॉर एक्झाम्पल कोणी दुकानदार असेल, विकास चव्हाण हॅज रिटन दॅट सम कंपोनंट्स आर हार्मफुल आफ्टर सम टाइम फॉर आवर बॉडी, ओके, अँड वेल बिईंग, सो दे शुड बी एक्झामिन्ड विथ द BBU बेस्ट टू यूज बिफोर. दस इट इज इम्पॉर्टंट, ओके, ठीक आहे. समजा काही दुकानदार असतात जे माल प्रॅक्टिस करतात, म्हणजे काय करतात, भेसळ करतात. तुम्ही हा भेसळ शब्द ऐकलेला असेल, बरोबर. भेसळ करतात म्हणजे काय, साखरेमध्ये काहीतरी मटेरियल मिक्स करतात किंवा आपले डाळ असतात, बरोबर, तूर डाळ असेल, मूग डाळ असेल किंवा दुसरी कुठली डाळ असतील, त्याच्यामध्ये पण ते काय करतात, थोडे मटेरियल मिक्स करतात जेणेकरून काय होईल की त्यांना नफा जास्तीत जास्त मिळेल. साखरेमध्ये काय मिक्स करतात, तर जनरली साखरेमध्ये चॉक पावडर असेल, ती चॉक पावडर मिक्स केलं किंवा गारगोटीचे खडे म्हणजे लहान लहान बारीक खडे असतात जे साखरेसारखे दिसतात ते पण मिक्स करतात, बरोबर आहे ना. तर हे अशी जी भेसळ आहे ते लोक ऍड करतात आणि त्याच्यापासून नफा करतात. पण असे पदार्थ खाणे आपल्या जीवाला थोडंसं धोकादायक आहे, बिकॉज इट इज व्हेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ. सो यू कॅन सफर व्हेरी बॅडली. तुम्हाला त्याच्यापासून खूप त्रास होऊ शकतो, बरोबर. जर टॉक्झिक केमिकल गेलं तर इव्हन देर इज अ लॉस ऑफ डेथ, देर इज लॉस ऑफ लाईफ. तुमचं जीवन पण धोकादायक मिळू शकतं, क्रिटिकल होऊ शकतं, बरोबर. किंवा दुधामध्ये काही असेल पदार्थ त्याच्यापासून पण त्रास होऊ शकतो. मग कुठलं फूड चांगलं आहे, कुठल्या फूडची क्वालिटी काय आहे हे आपल्याला माहित पाहिजे, बरोबर. आता तुम्ही थर्ड इयरला केमिस्ट आहे, त्यामुळे तुम्ही केमिस्ट्री विषय आहे, सो यू विल बी नोन ॲज अ केमिस्ट, ठीक आहे. आणि केमिस्टचा जॉब काय असतो की त्याची क्वालिटी चेक करणे इन अनालिटिकल केमिस्ट. मी फक्त अनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये बघतो. अनालिटिकल केमिस्ट्री म्हणजे काय की एखाद्या कंपाऊंडची प्युरिटी काय आहे ते चेक करणे, ते 100% प्युअर आहे का 100% खराब आहे, हे जी माहिती मिळवण्याचं काम कोण करतं, अनालिटिकल केमिस्ट्री. त्याच्यासाठी अनालिटिकल केमिस्ट्री पण खूप महत्वाचं आहे शिकणं. मग त्यासाठी कसं करता येईल, आपल्याला एखाद्या कंपाऊंडची क्वालिटी कशी चेक करता येईल हे माहीत गरजेचं आहे, बरोबर. आणि ज्यावेळेस आपण हे माहीत करतो त्यावेळेस त्याचा फायदा आपल्यालाच होतो आणि सोसायटीला होतो. कारण सोसायटी कोण आहे, आपणच आहे शेवटी, बरोबर. समाज कोण आहे, आपणच आहे. त्यामुळे जर हे माहीत असेल तर आपण बॅड माल प्रॅक्टिस किंवा जे असे लोक आहेत त्यांना लांब ठेवू शकतो, बरोबर. मग ज्यावेळेस फूडचा विषय येतो, अन्नाचा विषय येतो, फळाचा विषय येतो, त्यावेळेस प्रत्येकानं थोडी काळजी घेतली पाहिजे. नाहीतर काय होईल, तुम्ही चुकीचे घाण पदार्थ खरेदी करचाल आणि त्याच्यापासून तुमचं नुकसान होईल. त्यामुळे फूड अनालिसिस किंवा फूड प्युरिटी चेक करणं महत्वाचं आहे आणि त्याच संदर्भात हा आपला टॉपिक आहे, ओके, फूड अँड फ्लूइड अनालिसिस. त्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या टेक्निक शिकणार आहेत. कसं एखादं फूड असेल तर त्याची कशी टेक्निक कुठली वापरायची, त्याचं अनालिसिस कसं करायचं आणि त्याच्यावरनं कन्क्लुजन काय काढायचं हे ह्या पूर्ण चॅप्टरमध्ये आहे. म्हणजे तुम्हाला केमिस्ट्री पण शिकायचं आहे आणि तुमची माहिती पण नॉलेज गेन करायची आहे, बरोबर. सो आय एम गोइंग टू स्टार्ट प्रेझेंटेशन ऑफ दिस चॅप्टर. जर तुम्हाला काय पॉइंट्स असतील तर तुम्ही त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता, ओके. लेट मी शेअर द स्क्रीन. तुम्हाला स्क्रीन दिसते का नाही ते मला लगेच सांगा. ओके, स्क्रीन दिसते सर्वांना, पीपीटी. हॅलो,
सर्वांना स्क्रीन दिसते का? Yes, sir. Yes, sir. लवकर सांगत चला. Okay. So our topic under analytical chemistry is the food and body fluid analysis. Okay. It has 12 lecture. So 12 लेक्चर मध्ये आपल्याला संपवायचं आहे, पण थोडं आपण जास्त घेऊया कारण जास्त माहित असलेलं कधी चांगलंच आहे. ओके. So why analysis of food is important? Okay. जर तुम्ही वरच्या कॉर्नर चित्र बघितलं असेल राईट कॉर्नर मध्ये अप्पर साइडला, तर काही माणसं जसं मी तुम्हाला सांगितलं त्याच्यामध्ये भेसळ करतात. फॉर एक्झाम्पल मिल्क मध्ये काहीतरी ऍड करतात, युरिया असेल किंवा ऑइल असेल किंवा फिश आहे, फिशला काही इंजेक्शन देतात. हे तुम्ही बघितलेलं आहे. इव्हन साताऱ्यामध्ये पण हे चालतं, बरोबर आहे. किंवा आपलं चिकन असतं, बरोबर. चिकनच्या दुकानात जाता तुम्ही, जी कोंबडी असते त्या कोंबडीमध्ये पण काही इंजेक्शन दिलं की त्या कोंबडीचं वजन वाढतं, जे नॅचरल नाही, बरोबर आहे. त्याला आपण काय म्हणतो, भेसळ म्हणतो. आणि ज्यावेळेस असे पदार्थ खातो त्याच्यापासून आपल्याला धोका होऊ शकतो. मग भेसळ कुठे पण होऊ शकते, कुठल्याही पदार्थात, कुठलेही फूड असेल. मग ते मिल्क असो, नाहीतर मासा असो, नाहीतर कोंबडी असो, किंवा तुमचे फळ असतील, सफरचंद असेल किंवा बनाना असेल. एक मिनिट. हॅलो सरजी, हा लेक्चर मध्ये थोडा. ओके, हा हा ठीक आहे. ओके. कुठले फळ असेल, आता तुम्हाला माहित आहे का नाही माहित नाही मला. आपण फळ लवकर पिकवण्यासाठी कुठला केमिकल वापरतो माहित आहे? विच केमिकल यूज फॉर रिपनिंग ऑफ द फ्रुट्स? फळ लवकर पिकण्यासाठी कुठलं केमिकल? हा, इथिलीन वापर. इथिलीन. अजून अजून माहित आहे? ओके, इथली असेल. किंवा कॅल्शियम कार्बाइड म्हणून पण एक केमिकल आहे, ठीक आहे. ते कॅल्शियम कार्बाइडची पावडर जर त्या फळा शेजारी ठुली, जिथं फळ असतं आपण फुलं पिकवायचं फळ त्याच्या शेजारी ठुली, तर फळ लवकर पिकतं. म्हणजे दिस इज अ अननॅचरल प्रोसेस, बरोबर. नॅचरल प्रोसेस नाही. ज्याची वाढ असते ते प्रमाणात होत नाही, ते लवकर होते. किंवा काही बॉडी बिल्डर आहेत, तुम्हाला बॉडी बिल्डर माहित असतील. ते बॉडी बिल्डर काय करतात, लवकर लवकर आपलं बॉडी चांगली व्हावी, चांगलं व्हावं म्हणून ते काय करतात, स्टिरॉइड केमिकल्स घेतात, बरोबर आहे. स्टिरॉइड म्हणजे काय, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहे. ते घेतल्यामुळे त्यांचं शरीर एकदम लवकर फास्ट जास्त प्रमाणात वाढतं. पण तेच जर केमिकल अति झालं, इफ इट इज मोर दॅन द रिक्वायर्ड, त्याचे साईड परिणाम पण होतात, बरोबर. साईड परिणाम म्हणजे काय होतं, खूप अबनॉर्मल बॉडी तयार होते, ठीक आहे. त्यामुळे स्टिरॉइड कधीही कोणी घ्यायचं नसतंय, त्याचे दुष्परिणाम खूप आहे. सो फॉर दिस रिझन वी नीड टू अनालाइज द फूड. फूडचं अनालिसिस करणे गरज आहे. त्यामुळे गव्हर्नमेंट रेग्युलेशन सांगितलेलं आहे की तुमचं जर फूड्स व्यवस्थित असेल, या ठराविक मेरिटनुसार असेल, देन यू कॅन सेल द युअर फ्रूट्स. त्याच्यामध्ये किती प्रमाण पाहिजे हे गव्हर्नमेंटनं ठरवून दिलेलं आहे, म्हणजे त्याची क्वालिटी सांगितलेली आहे. जर एखाद्या ह्याच्यामध्ये फॅट्स एवढे असतील तर ते तुम्ही मेन्शन केलं पाहिजे. ऑइल्स किती आहे हे तुम्ही मेन्शन केलं पाहिजे. मॉइश्चर किती आहे हे पण सांगितलं पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जास्त किंवा अति जास्त नसू नये, बरोबर आहे. सो बिकॉज ऑफ गव्हर्नमेंट रेग्युलेशन everyone has to do the analysis of food. Then next part is the nutritional labeling. न्यूट्रिशनल लेबलिंग म्हणजे काय, जर समजा तुम्ही बिस्किटचा पुडा असेल किंवा दुसरं कुठलेही बेकरी प्रॉडक्ट्स असेल, तर त्याच्यावर एका कॉलम मध्ये लिहिलेलं असतं त्याच्यामध्ये काय काय कॉम्पोजिशन आहे, त्याच्यामध्ये कुठले कॉम्पोनंट आहे आणि त्याचं पर्सेंटेज लिहिलेलं असतं. कधी तुम्ही ऑब्झर्व केलंय का बघा, त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असतं फॅट 10%, कार्बोहायड्रेट 5%, एनर्जी 10%, असे वेगवेगळे लिहिलेलं असतं. कारण दीज आर द न्यूट्रिशनल. ओके, प्रोटीन्स असेल, प्रोटीनचं पर्सेंटेज किती आहे हे जे माहीत असं करावं लागतं, त्याच्यासाठी ते आपल्याला अनालिसिस करावं लागतं, बरोबर. तिसरा पॉईंट आहे क्वालिटी कंट्रोल. म्हणजे एखाद्या फूडची क्वालिटी काय आहे ते जर चेक करायचं असेल, देन यू हॅव टू डू द अनालिसिस. आणि ज्या मोठ्या कंपन्या आहेत
कंपनी, ब्रिटानिया बिस्किट असो, पार्ले बिस्किट असो, त्यांना त्यांची क्वालिटी मेंटेन करायची असते. बरोबर आहे. आजकाल आपण सर्व गुड डे बिस्किट खातो, बरोबर. तर त्या गुड डे बिस्किटची क्वालिटी कधी खराब झाली का? नो, नेव्हर. बिकॉज दे ऑलवेज डू द अनालिसिस ऑफ देअर गुड डे बिस्किट, and that's why they are able to maintain the quality of the biscuit. त्याच्यासाठी आपण अनालिसिस करतो. आणि नंतर लास्ट पार्ट आहे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. म्हणजे समजा आपल्याला एक प्रोडक्ट असेल, कुठलाही असेल, त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करायची असेल, त्याची क्वालिटी चांगली करायची असेल, तर आपल्याला अनालिसिस करावं लागतं. बरोबर. सो दीज आर द रिझन वन मस्ट डू द अनालिसिस ऑफ द फूड. सो यू कॅन फाइंड आउट द एनी इम्प्रुव्हिटीज प्रेझेंट इन द food, or what is the quality of the food. And third one is the improvement in the food quality of food. Okay. Now there are different methods of food adulteration. आता adulteration म्हणजे काय? भेसळ. बरोबर आहे. म्हणजे जे आपले नॅचरल फूड्स असतात त्याच्यामध्ये काहीतरी मिक्स करणे आणि त्याची क्वालिटी वाढवणे किंवा खराब करणे, ह्याला आपण म्हणतो अडल्टरेशन. फूड अडल्टरेशन म्हणजे खाद्य भेसळ असा मराठी शब्द आहे त्याला. Okay. So food adulteration refers to the process by which the quality or the nature of the given food is reduced through addition of adulterant or removal of vital substance. ठीक आहे. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अडल्ट्रेशन. म्हणजे काय? क्वालिटी जी आहे फळाची ती क्वालिटी कमी करणे किंवा वाढवणे बाय युजिंग सम अदर मटेरियल. आणि जे आपण मटेरियल ऍड करतो त्याला आपण काय म्हणतो? अडल्ट्रंट. सो दिस इज द वर्ड फॉर द मटेरियल विच इज बीइंग ऍडेड इन द नॅचरल प्रोडक्ट्स और नॅचरल फूड. ठीक आहे. So food adulterant refers to the foreign and usually inferior chemical substance present in the food that cause harm or is unwanted in the food. म्हणजे जे आपण ऍड करतो ना ते एक तर अननेसेसरी आहे, त्याची आपल्याला काही गरज नसते आपल्या बॉडीसाठी, पण ते ऍड केल्यामुळे काय होतं? फूडची क्वालिटी कमी तर होते किंवा त्याच्यापासून टॉक्सिक केमिकल तयार होतात. बरोबर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द अडल्ट्रेशन अँड अडल्ट्रंट. Basically, during food adulteration, small quantity of non-nutritious substance are added intentionally. आता intentionally हा शब्द कशामुळे म्हटलेला आहे? इंटेन्शनली म्हणजे काय? की जाणून बुजून एखादा दुकानदार असतो त्याला त्याचं उत्पादन किंवा नफा जास्त मिळवत असतो. बरोबर. त्याच्यासाठी तो ऍड करतो. छोटस स्मॉल अमाऊंट कुठले मटेरियल असेल तो त्याच्यामध्ये ऍड करणार. ओके. आता हे जे ऍडिशन केलेलं मटेरियल आहे ते कशासाठी करतात? आयदर टू इम्प्रूव्ह अपीरियन्स. ठीक आहे. म्हणजे त्याचा लुक करण्यासाठी, त्याचा लुक चांगला करण्यासाठी. म्हणजे तुम्हाला जर एक्झाम्पल द्यायचं म्हणलं तर बाजारामध्ये सफरचंद असतात. बरोबर. आणि तुम्ही सफरचंद कुठलं घेतं? की जो फ्रेश असेल, त्याची चकाकी चांगली असेल. बरोबर. पण हे अपीरियन्स त्याचं वाढवण्यासाठी काय करतात? त्या ऍपलवर मेणाचा एक स्मॉल थर देतात. मेन म्हणजे काय? आपलं जे असतं मेणबत्ती, तसलं त्याला एक छोटासा लेअर दिला जातो जेणेकरून त्याचा अपीरियन्स चांगला होतो. आता त्या मेणाचा आपल्या शरीरात काय उपयोग आहे का? नाही ना. पण ऍपल चांगलं दिसावं आणि लोकांनी खरेदी करावं याच्यासाठी हे केलेलं असतं आणि त्यालाच आपण म्हणतो फूड अडल्ट्रेशन. ओके. सो दिस material is added into the natural product to improve the appearance, texture or storage property of the food. बरोबर. फूड अडल्ट्रेशन इज क्वाइट कॉमन इन द डेव्हलपिंग कंट्री. जसं आपल्या भारतामध्ये आहे तसं बाकीच्या कंट्रीमध्ये पण हे कॉमन आहे. ओके. सो फूड इज अडल्ट्रेट इफ. आता फूड इज अडल्ट्रेट कधी असणार आहे? तर फूड कधी आपण अडल्ट्रेशन करतो त्याचे वेगवेगळे रिझन आहे. पहिलं रिझन काय? जर तुमचं फूड विकत नसेल, द फूड सोल्ड डझंट मीट द नेचर ऑफ द सबस्टन्स और क्वालिटी ॲज पर द डिमांड्स ऑफ कन्झ्युमर. बरोबर. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की लवकर जर फळ पिकवायचं असेल तर जर आपण केमिकल ऍड करतो, कारण जी कस्टमरची डिमांड आहे ती मॅच झाली पाहिजे. बरोबर. लोकांना चिकन खाताना चांगलं वाटलं पाहिजे, त्याच्यासाठी दुकानदार काय करतात? त्या कोंबडीमध्ये इंजेक्शन देतात, त्याचं वजन वाढतं. सो दिस इज द रिझन. द फूड कंटेन्स इन्फिरियर और चीपर सबस्टन्स.
कारण हे केमिकल एकदम स्वस्त असतात आणि चांगल्या प्रकारे ते अडल्ट्रेशन करू शकतात, त्यामुळे त्यांना वापरलं जातं. द फूड हॅज बीन प्रिपेअर्ड, पॅक्ड और केप्ट अंडर अनक्लीन कंडिशन लिडिंग टू द कंटॅमिनेशन. आता कंटॅमिनेशन म्हणजे काय, इम्प्युरिटी कधी जाते की ज्यावेळेस आपलं जे फूड असेल ते व्यवस्थित ठुलं नसेल, त्याचं पॅकेजिंग व्यवस्थित केलं नसेल, तर इट गेट कंटॅमिनेटेड, बरोबर, आणि त्याच्यापासून ते फूड खराब होऊ शकतं. ओके. Next point is the food contains substances that deprecipitate or injuriously affect the health. आता जर आपल्याला माहिती आहे चांगलं फळ नसेल, जर समजा खराब झालेलं तुम्ही फ्रुट्स खाल्लं तर त्याच्यापासून आपल्याला काय होणार आहे, तब्येत खराब होणार आहे. ओके, त्यामुळे हे फूड अडल्ट्रेशन इज व्हेरी डेंजरस टू द ह्युमन. If the food's original nature is substituted wholly or partially by abstracting a portion of the vital substance from. आता जर समजा एखाद्या फ्रूट मध्ये जो चांगला घटक असतो तो जर काढून घेतला, म्हणजे जसं तुम्हाला आपल्याला माहित आहे डेअरी मिल्क, बरोबर आहे, डेअरी मिल्क आहे, मिल्क मध्ये जर फॅट्स काढून घेतलं त्याच्यामध्ये फक्त काय करतात, प्रोटीन होतात. प्रोटीन आपल्या शरीरासाठी चांगलंच आहे, पण जर मिल्क नसेल, मिल्क मध्ये त्या फॅट्स नसतील तर ते थोडं चांगलं काम करेल का मिल्क आपल्या शरीरावर? नाही करणार, बरोबर, त्याची क्वालिटी थोडीशी कमी होईल. ओके, ह्याला आपण काय म्हणतो, फूड अडल्ट्रेशन, त्याच्या क्वालिटीमध्ये बदल करणे. ओके, आणि इट इज अन इमिटेशन ऑफ सम अदर फूड सबस्टन्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर सांगायचं असेल, जर एखाद्या फळाचा वास येत नसेल, ओके, समजा तुमच्याकडे पेरू आहे, पेरूचा एक पर्टिक्युलर वास असतो, किंवा ऍपल आहे, ऍपलचा पर्टिक्युलर स्मेल असतो. जर तो वास येत नसेल तर त्याला वास देण्यासाठी, किंवा कोकणचा आंबा म्हणतो आपण, हापूस आंबा, बरोबर, हापूस आंब्याचा एक पर्टिक्युलर वास असतो, बरोबर, आणि जर तो वास येत नसेल तर लोक खरेदी करतील का? करणार नाही, बरोबर. मग त्याच्यासाठी काय करायचं, एक केमिकल असतंय ते ऍड जर केलं किंवा त्याच्यामध्ये ठेवलं तर त्या फळाचा वास एकदम हापूस आंब्यासारखा येतो, बरोबर आहे. म्हणजे इट इज अननॅचरल प्रोसेस. ठीक आहे, तर ह्यालाच आपण म्हणतो अडल्ट्रेशन, भेसळ. ओके, समजतंय सर्वांना? उत्तर द्या लगेच अनमाइक करून. समजला का हा पॉइंट? हो. जनरल आहे, ह्याच्यामध्ये अजून काय आपण टॉपिक थोडा पुढं आहे पुढं, पण थोडीशी तुम्हाला जनरल माहिती देतोय की तुम्हाला समजावं की काय आपल्या केमिस्टचा रोल काय आहे, हे त्यासाठी तुम्हाला सांगतोय. बरं, आता अडल्ट्रेशन केल्यानंतर त्याच्यापासून काय होऊ शकतं, हे काय करतात. एक पहिला मोठे काय आहे, प्रॉफिट. व्यापारी लोक काय करतात, प्रॉफिट मिळवण्यासाठी करतात, डन ॲज ए पार्ट ऑफ देअर बिझनेस स्ट्रॅटजी, बरोबर. दुसरं काय, फूड इनसिक्युरिटी, टू इन्क्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन अँड सेल्स. म्हणजे जसं आपण शेतीमध्ये आपण हे वापरतो फर्टिलायझर, कारण का, त्याची क्वांटिटी वाढवावी, बरोबर, पण ते फर्टिलायझर आपल्यासाठी चांगलं नाही, आपल्या शरीरावर त्याचा टॉक्सिक परिणाम होऊ शकतो, पण करतात सर्वजण, बिकॉज टू इन्क्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन. इन्क्रीज द अर्बनायझेशन. आता तुम्हाला माहितीच आहे सर्वांनी आपली लोकसंख्या किती वाढत चाललेली आहे. नाव इट इज 1.4 बिलियन, आणि तेवढ्या प्रमाणात आपलं फूड प्रोडक्शन होत नाहीये. आणि जर फूड प्रोडक्शन होत नसेल तर आपली गरज भागेल का? नाही भागणार. ठीक आहे, त्याच्यासाठी हे अडल्ट्रेशन करतात, टू मेक मॅक्झिमम प्रॉफिट ऑन फूड आयटम्स बाय फ्युअर इन्व्हेस्टमेंट. हाय पॉप्युलेशन डिमांड, आता जसं सांगितलं खूप गरज आहे आपल्याला, पण तेवढं प्रोडक्शन नाहीये, आपण दुसरीकडे मागून घेतो. मग अशा वेळेस चान्स असतो अडल्ट्रेशन करण्याचा, भेसळ करण्याचा. इलिटरसी ऑफ जनरल पब्लिक, लॅक ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ प्रॉपर फूड कन्झम्पशन. म्हणजे थोडंसं आपलं नॉलेज नसणं हे पण थोडंसं धोकादायक आहे, की तुम्हाला काय माहितच असेल त्याच्याबद्दल काय, तर तुम्ही काय करू शकता, फसवले जाऊ शकतात. तुम्हाला कोणीही इझी फसवेल, चिटिंग करेल तुमच्यासोबत कोणी, हे चांगल्या क्वालिटीचं म्हणून तुम्हाला विकेल, पण ऍक्च्युअली ते चांगलं नसेल. ओके, लॅक ऑफ इफेक्टिव्ह फूड लॉज. आता आपल्या देशामध्ये खूप लॉज आहेत,
पण त्याचं पालन कोणी व्यवस्थित करत नाही, बरोबर. त्याच्यामुळं हे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. आणि लॅक ऑफ गव्हर्नमेंट इन इनिशिएटिव्ह, गव्हर्नमेंट पण थोडंसं लक्ष देतंय, पण जेवढं द्या पाहिजे तेवढं देता येत नाही त्यांना. त्याच्यामुळे थोडेसे हे मिसएडव्हान्टेजेस होऊ शकतात, म्हणजे काही लोक त्याचा फायदा घेऊ शकतात. तर दिस आर द कॉज ऑफ फूड अडल्ट्रेशन. इथं काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत की काय असू शकतं भेसळ, अडल्ट्रेशन फूडमध्ये काय असू शकतं, त्याचे काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. आता फूड जर असेल सेरेल, पहिला फूड आहे सेरेल, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय काय मिक्स करू शकता किंवा काय तुम्हाला सापडेल, सॉइल, म्हणजे तुमचे जे आपले खडे आहेत जमिनीतले ते सापडतील, पीसेस ऑफ स्टोन, बरोबर, माती असेल, खडे असतील, किंवा इनफेस्टेड सेरेल, खराब झालेलं धान्य, बरोबर. पल्सेस म्हणजे आपली डाळ, मसूर डाळ असेल, तूर डाळ असेल, काय त्याच्यामध्ये पण आपल्याला केशरी डाळ, आता हा केशरी रंग येण्यासाठी काय करतात, थोडेसे केमिकल वापरतात, जेणेकरून ते आपल्याला मसूर डाळ चांगली दिसावी, त्याची क्वालिटी चांगली अशी वाटावी, त्यासाठी अडल्ट्रेशन करतात. नंतर बेंगल ग्राम फ्लोअर, याच्यामध्ये स्टार्च, जे आपण स्टार्च पावडर आहे ना आपल्या लॅबमध्ये, ते पण मिक्स करतात, किंवा मेज फ्लॉवर पण मिक्स करतात. ओके, घी, बरोबर, याच्यामध्ये काय करतात, व्हेजिटेबल घी किंवा ॲनिमल फॅट किंवा स्वीट पोटॅटो ऍड करतात. आता घी मध्ये तुम्ही जर स्वीट पोटॅटो म्हणजे काय, कोण सांगेल मला, व्हॉट इज मीन बाय स्वीट पोटॅटो? व्हॉट इज मीन बाय स्वीट पोटॅटो, माहित आहे का? रताळे. बरोबर. लवकर उत्तर देत नाहीत कोण बाकीचे. ओके, पोटॅटो म्हणजे आपला बटाटा असतो, आणि स्वीट पोटॅटो म्हणजे जे तुम्ही उपवासा दिवशी रताळे खातात ना, त्यांना आपण स्वीट पोटॅटो म्हणतो. आणि कधी कधी आपण मराठीमध्ये त्याचा शब्द प्रयोग करतो, रताळा आहे का, रताळ्यासारखा का वागतो. दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल. ओके, so to increase or to adult the ghee, we can use these materials. Just a minute. ओके, मिल्क असेल तर पाणी म्हणता ना, ज्यावेळेस दूध द्यायला तो गवळी, त्याला म्हणतात पाण्यासारखं दिले दूध, बरोबर. पण त्याच्यामध्ये पाणी ऍड केलेलं असेल तर त्या मिल्कची क्वालिटी खराब होईल किंवा कमी होईल. टी असेल, टी पावडर, त्याच्यामध्ये पण तुम्ही भेसळ करू शकता बाय युझिंग द टी लिव्स, जे वापरलेले टी पान असतात त्याची पावडर करून तुम्ही त्याच्यामध्ये वापरू शकता. पेपर, मिरचीमध्ये पण तुम्ही पपया सीड्स, जर तुम्ही बघितलं असेल तर कधी दुकानात गेला असेल तर आपण मिरची खाताना बिया असतात, तशाच बिया पपयाच्या असतात. ते जर ऍड केलं तर पपयाच्या बिया एकदम स्वस्त आहेत आणि मिरची खूप महाग आहे. मिरची 200 रुपये किलो आहे, बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये जर 10 रुपये किलोचं पपया सीड्स टाकलं तर त्याला किती नफा होईल, बरोबर. तर पपया सीड्स कॅन बी ॲडेड इन टू द पेपर. धनिया असेल, धनियामध्ये सॉडस्ट किंवा हॉर्स डंग हे पण ऍड करू शकता. तुम्ही इमॅजिन करू शकता, धनिया पावडर असेल किंवा ह्याच्यामध्ये सॉडस्ट किंवा हॉर्स डंग हे पण यूज. हनी, मधामध्ये काय करतात, साखर टाकतात, बरोबर. ऍक्च्युली मधामध्ये साखर नसते, त्याची पर्टिक्युलर टेस्ट असते, ते टेस्ट वाढवण्यासाठी काय करतात, साखर ऍड करतात. आपलं वाटतं चांगलं आहे, पण ऍक्च्युली इट इज अ कंटॅमिनेटेड बिकॉज ऑफ शुगर. ओके, टर्मरिक, जे आपण घरामध्ये नेहमी वापरतो, अन्न स्वयंपाक करताना किंवा भाजी करताना हळद वापरतो, त्या हळदीमध्ये सुद्धा भेसळ केली जाऊ शकते. त्याच्यामध्ये येलो सॉइल हा घटक वापरतात, त्याच्यामुळे आपल्याला वाटतं हळद चांगली आहे, पण काही उपयोग होत नाही. ठीक आहे. सो दीज आर द सम एक्झाम्पल ऑफ फूड अडल्ट्रेशन. ओके, मेथड्स ऑफ फूड अडल्ट्रेशन कुठले कुठले मेथड्स आहे, तर हे पण माहित पाहिजे, कारण जर आपल्याला माहित असेल कशी भेसळ केली तर त्याच्यावर आपण सोल्युशन फाइंड आउट करू शकतो. पहिला आहे मिक्सिंग. साधं आहे, जस्ट मिक्स करायचं,
मिक्सिंग ऑफ क्लेस जे काय आपल्याला घ्यायचे ते तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍड करा आणि त्याचे एक होमोजिनियस मिक्सचर बनवा, सो इट विल गेट अडल्टरेटेड. सबस्टिट्यूशन म्हणजे काय? cheaper and inferior substances being replaced wholly or partially with the good ones. त्यातले काही घटक काढून दुसरे घटक ऍड करायचे, नॅचरल जे नसते ते, त्याला आपण सबस्टिट्यूशन म्हणतो. कन्सिलिंग क्वालिटी, ट्राइंग टू हाइड द फूड स्टँडर्ड, बरोबर, इजी ऍडिंग कॅप्शन्स ऑफ क्वालिटी फूड टू लो क्वालिटी फॉर सेलिंग. ऍक्च्युअली फूड चांगले स्टँडर्ड नाहीये, पण त्याच्यामध्ये अडल्ट्रेशन करून चांगलं आहे असं पासून त्याला विकलं जातं. डिकम्पोज्ड फूड, मेनली इन फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल. द डिकम्पोज्ड वन्स आर मिक्स्ड विथ द गुड वन्स. त्यावेळेस आपण फळ घ्यायला जातो, ऍपल्स घेत असाल किंवा पेरू घेत असाल, दुसरे कुठले केळी घेत असाल, तर आपण काय करतो, चांगले बघून घेतो, कारण त्या व्यापाऱ्याने काय केलेलं असते, जे खराब झालेले असते ते त्याच्यामध्ये मिक्स केलेले असतात, बरोबर. ह्यालाच आपण काय म्हणतो, डिकम्पोज फूड अडल्ट्रेशन. मिस ब्रँडिंग और फॉल्स लेबल, बरोबर, हे पण एक खूप धोकादायक हे आहे. मिस ब्रँडिंग म्हणजे काय? आता आजकाल तुम्हाला माहिती आहे चांगले चांगले ब्रँड्स आहेत, ब्रिटॅनिया असेल, पार्ले असेल, तर तुमचं कॅडबरी असेल, हे त्यांची एक क्वालिटी असते, पण तशा टाईपचं चॉकलेट बनवायचं ज्याची क्वालिटी एकदम बेकार असेल आणि त्याच्यावर कॅडबरीचं लेबल लावायचं आणि विकायचं. म्हणजे कॅडबरीवाला 100 रुपयात बनवत असेल तर दुसरा माणूस 5-10 रुपयात बनवून 100 रुपये कमवतो. So this is called misbranding or false labeling for the adulteration purpose. किंवा नेक्स्ट पार्ट आहे ऍडिशन ऑफ टॉक्सिकंट, म्हणजे काय केमिकल्स वापरून फूड अडल्ट्रेशन पण केलं जातं. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल ऍडिंग नॉन इडिबल सबस्टन्सेस लाईक आर्गेमोन इन मस्टर्ड ऑइल, low quality preservatives, coloring agent. So you can these are the organic chemicals which can be toxic to the human beings. Okay. Now these are the some example for the adulteration. जर तुमचं दूध किती चांगल्या क्वालिटीचं आहे का नाही हे जर चेक करायचं असेल, सो यू कॅन डू द टेस्ट ऑर अनालिसिस. कसं करू शकतो? समजा त्याच्यामध्ये केमिकल आहे का नाही फाइंड आउट करायचं मला, जे दूध येतात ते आपल्याकडे. So just take the 10 ml of milk in a test tube, add 5 ml of concentrated sulfuric acid on the sides of the test tube without shaking. So this is the test you have to perform for the analysis. If violet or blue ring appears at the intersection of the two layers, then it shows the presence of the formalin. आता फॉर्मॅलिन तुम्हाला माहित आहे, बरोबर. फॉर्मॅलिन हे एक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे ज्याचा आपल्याला काय उपयोग होत नाही शरीरात. आता हे जर फॉर्मॅलिन असेल तर दुधामध्ये आहे का नाही चेक करण्यासाठी ही टेस्ट आहे. जर तुम्ही सल्फ्युरिक ऍसिड ऍड केलं तर त्याच्यामध्ये काही फरक येणार नाही, दूध आहे तसं व्हाईट राहील. पण जर फॉर्मॅलिन असेल तुमच्या दुधामध्ये तर त्याचा कलर असा होतो, बरोबर. कसा? ब्ल्यू रिंग्स किंवा व्हायलेट, जांभळा किंवा ब्ल्यू रिंग्स या ठिकाणी येते. ज्यावेळेस असं असेल तर तुम्ही 100% म्हणू शकता की दूध हे भेसळ आहे, प्युअर क्वालिटी नाही, बरोबर. सेकंड कंपाऊंड आहे जे दुधामध्ये मिक्स करतात, इट इज द युरिया. युरिया तुम्हाला सर्वांना माहित आहे, बरोबर. फर्स्ट इयर सेकंड इयरला तुम्ही बघितलेलं आहे युरिया. एक मिनिट. ओके. जर समजा दुधामध्ये युरिया असेल तर कसं फाइंड आउट करायचं ते टेस्ट दिलेली आहे. ओके. हे टेस्ट मी डिस्कस करत आहे कारण नंतर येणारच आहे पुढं. ओके. सो यू कॅन फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ द मिल्क. पुढची आहे क्वालिटी ऑफ द हनी. मध आहे त्याची क्वालिटी काय आहे? कारण आजकाल मधामध्ये किंवा हनीमध्ये डिफरंट केमिकल्स ऍड, जसं शुगर ऍड केली जाते फॉर द स्वीटनिंग एजंट, त्याची गोड होण्यासाठी हे साखर ऍड केली जाते. म्हणजे साखर ऍड केलेली आहे का नाही कसं फाइंड आउट करू शकतो? वेगवेगळे टेस्ट आहे.
त्याच्यात किंवा चॉक पावडर सुद्धा आपण वापरू शकतो. ओके, हे बेसर झालेले आहे. मग त्याला काय करायचं, चॉक पावडर आहे का नाही पाहण्यासाठी डिझॉल्व 10 ग्रॅम ऑफ सॅम्पल इन द ग्लास ऑफ वॉटर अलाउज सेटलिंग, चॉक विल सेटल डाऊन ऍट द बॉटम. जर साखर असेल पूर्णपणे तर साखर डिझॉल्व होईल, पण साखरमध्ये जर चॉक पावडर असेल तर काय होईल, ते डिझॉल्व होणार नाही, ते आहे तशी तळाशी राहील. त्यामुळे आज काय करा, घरी गेल्या गेल्या तुम्ही तुमच्या साखरची क्वालिटी चेक करा. बरोबर, एक ट्रान्सपरंट काय तर टेस्ट ट्यूब किंवा ग्लास घ्या, त्याच्यामध्ये थोडी साखर टाका, पाणी टाका, आणि त्याच्यामध्ये जर काही खाली बॉटमला नसेल व्हाईट कंपाऊंड तर तुम्ही म्हणू शकता साखर प्युअर आहे. पण जर खाली बेसला वॉटर कंपाऊंड असेल देन यू कॅन से दॅट दिस शुगर इज नॉट 100% प्युअर क्वालिटी. ओके, साखरेमध्ये युरिया पण ऍड करू शकतात, बरोबर, ते पण तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ज्यावेळेस साखरेमध्ये युरिया असतो आणि तुम्ही त्याला डिझॉल्व केलं तर त्याचा वास अमोनियासारखा येतो, आणि तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे वास अमोनियाचा कसा असतो. ओके, यू नो द स्मेल ऑफ द अमोनिया. जर मध असेल, जसं मी आता सांगितलं, मधामध्ये वी कॅन ऍड द शुगर टू इन्क्रीज द स्वीटनेस ऑफ द हनी, आणि हे पण तुम्ही चेक करू शकता. जर कोणाच्या घरात मध असेल, जस्ट परफॉर्म दिस टेस्ट, so you will get to know that your quality of the honey, तुमच्या हनीची किती क्वालिटी आहे, मधाची किती क्वालिटी आहे, तुम्ही चेक करू शकता. सो दिस इज द टेस्ट. जर तुम्हाला करायचं असेल तर याची स्नॅपशॉट घ्या आणि करा. ओके, नाव आवर मेन पार्ट विल स्टार्ट हिअर. आता जस्ट तुम्हाला माहिती असं म्हणून सांगितलेलं आहे. फूड केमिस्ट्री म्हणजे काय आहे? सो फूड केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस अँड इंट्रॅक्शन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल अँड नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द फूड. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फूड केमिस्ट्री. आणि जर तुम्हाला प्रश्न विचारला तर तुम्हाला हे डेफिनेशन लिहिता आलं पाहिजे. द बायोलॉजिकल सबस्टन्सेस इन्क्लूड सच आयटम ॲज मीट, पोल्ट्री, lettuce, beer, and meat as example. It is similar to biochemistry in its main components such as carbohydrate, lipids, and protein. So these are all the foods, and to study the quality of these foods, it is called the food chemistry. Okay, food chemistry मध्ये काय होतं की प्रोसेस आणि इंटरॅक्शन ऑफ बायोलॉजिकल अँड नॉन बायोलॉजिकल कंपाऊंड याची जेव्हा अभ्यास करतो तर आपण फूड केमिस्ट्री म्हणतो. ओके, but it is also include areas such as water, vitamin, mineral, enzyme, food additives, flavors and colors. ह्याची पण तुम्ही क्वालिटी चेक करू शकता. So that's why food chemistry is very important. Okay, so food analysis म्हणजे काय बघूया. So food analysis is the discipline dealing with the development, application and study of analytical procedure for characterizing the properties of food and their constituents. Okay, remember this definition. Once again I read. Food analysis is the discipline dealing with the development, application and study of analytical procedure for characterizing the properties of food and their constituents. Okay, so these analytical procedures are used to provide information about a wide variety of different characteristics of foods. आपल्याला तुम्हाला माहिती आहे, you know different analytical techniques like IR, UV, okay, then conductometry. Okay, so these are the analytical techniques you can use to check the quality of the different foods or what are the composition of that food by using this analytical technique. So you can also measure the physical chemical property, its structure or its composition in different parameters. So you can find out by using analytical techniques. This information is critical to our rational understanding of the factors that determine the properties of the food. पण याचा जेव्हा आपल्याला अभ्यास असेल त्यावेळेस आपण त्या फूडची क्वालिटी सांगू शकतो, काय क्वालिटी. ओके, so this is the food analysis. Okay, so तुम्हाला आयडिया आला असेल जनरल आहे. मी लगेच का लेक्चर स्टार्ट केलं नाही, आपलं सिलेबस तुम्हाला माहित असावं फूड अनालिसिस का गरजेचं आहे त्याच्याबद्दल डिस्कस केलेलं आहे. ओके, याच्याबद्दल कोणाला काय शंका? तर आज घरी गेल्या गेल्या काय करा, साखरेची क्वालिटी चेक करा. ओके,
अजून तुम्हाला कुठलं दुसरं क्वालिटी चेक करता येईल ते चेक करा. ओके, घरच्यांनी म्हणलं काय करतोय, करतोय माझं सहज असं काय तर सांगा. आणि जर तुम्हाला वाटलं साखर खराब आहे तर मग घरच्यांना सांगा की आपण जे साखर वापरतोय ते खराब आहे, प्युअर क्वालिटीची नाहीये. बरोबर. ओके, बरं, याच्याबद्दल कोणाला काय अडचण आहे का? इज देयर एनी प्रॉब्लेम रिगार्डिंग दिस? So you can freely ask. Anyone want to say something about this? Omkar? नो सर. पॉइंट समजले सर्व? हो. सिंपल आहे. स्टार्टिंग अजून आपलं मेन सिलेबस पाठ सुरू नाही, फक्त जनरल घेतलेला आहे. ठीक आहे. तर तुम्हाला काही अडचण असेल यू कॅन आस्क फ्रीली एनी टाइम एनीवेअर. ओके ओके, देन वी विल स्टॉप हियर आणि नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर मेन सिलेबस पार्ट. ओके, फूड अनालिसिस, त्याच्यामध्ये कुठले कुठले आहे ते आपण स्टार्ट करणार आहे. ओके, देन सी यू नेक्स्ट टाइम.